आया तासु मशरान बा जमा द दे प्लारजान जमा द दे काका सरा वाकई तासु बा टोल पे यो तड़ द सरा वलाड़े टोल पे यो आवाज बांधी हुए टोल पे वलाड़े इंशाल्लाह او دا یو بل خبره تا ته وایم که زه مړ وم نو دا یو مهرباني به وکړئ چې دغه دی دا زما لاش به په یو ځای کې کېږدئ په یو چاول کې. अच्छा नाजरीन, ये मुफ्ती सुल्तान मोहम्मद साहब का खबर है। स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं, अभी मैं प्रोग्राम शुरू कर तो मैं वहाँ जाता हूँ, उनकी दुआ के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। 2 साल पहले इनको शहीद किया गया था। फजर के टाइम पे जो नमाज पढ़ने आ रहा था और इसके साथ कुरान शरीफ था और वो भी शहीद किया गया है। अब इसके बाद मैं दूसरा खबर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आज तीसरा दिन है। ये स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रहा है कारी इलियास साहब, ये उनका कब्र है। तो इनको भी बेदर्दी से शहीद किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, ये प्रोग्राम मैं पश्तो में करना चाहता हूँ। जो हमारा उर्दू बोलने वाले नाजरीन हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं यहाँ बाजवड़ में आया हूँ। जो सामने स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रहे हैं, कारी इलियास साहब हैं, जो इनको बेदर्दी से शहीद किया गया है बाजवड़ में। और इससे पहले 2 साल पहले इनका भाई था, मुफ्ती साहब था, उनको भी शहीद किया गया था। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये मुझसे सिर्फ उन तक पहुँचाना है कि अगर 2 साल में मुफ्ती साहब का जो मुल्ज़िमान है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो अभी जो कारी इलियास साहब का जो मुल्ज़िमान है, जैसे बकौले इलाके के मशरान ने उसमें ज़िम्मेदारी ली है कि 10 दिन में हम अगर मुल्ज़िमों को ना पकड़ा तो आप लोग हमारे घरों के सामने धरना दे सकते हैं। मुझे तो ये बात करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इलाका भी बाजवड़ का है, मुझे माइक पे ये बात करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सिर्फ हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ का जो डीसी साहब है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर 2 साल में मुफ्ती साहब का मुल्ज़िमान को अभी तक नहीं पकड़ा तो 10 दिन में कारी इलियास साहब का मुल्ज़िमान खाक पकड़ेंगे। बाकी प्रोग्राम मैं पश्तो में करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक वॉइस आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं, अभी ही आज उसका तीसरा दिन है जो उसको शहीद किया गया है, फायर मार के शहीद किया गया है। और इन्होंने पता नहीं क्यों इन्होंने एक वॉइस मैसेज किया है पश्तो में, क्योंकि जाहिर सी बात है पश्तून का इलाका है तो पश्तो में वॉइस मैसेज किया होगा। इन्होंने एक मैसेज किए हैं, वो मैं बाकी उर्दू में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पश्तून भाई हैं, ये प्रोग्राम ज़्यादा मैं पश्तो में करना चाहता हूँ। कतुन को बाजौड़ तरागल मा ज़मंगा द सिमी खौरा द पुख्तनख्वा खौरा ज़े पज़े पबीनु बांधने सरकीगी, कलब के आलिमान साहिबान, कलब के मुफ्तियान साहिबान, नन हम बाजवड़ के द कारी इलियास से विनत वे शविदा द हगीब वालिद से जमा सारा मौजूद दे ददजकम मुफ्ती से ज़ेउड़म्बे अगम शहीद शविदे वशकम देनो कारी इलियास से हम शहीद शविदे द टोनो नो मख गज़ता सो यो मैसेज और अवल वाड़म दता सो पगवर सरा और है। او دا یو بل خبره تا ته وایم که زه مړ وم نو دا یو مهرباني به وکړئ چې دغه دی دا زما لاش به په یو ځای کې کېږدئ په یو چاول کې. کېدای شي زما د لاسه نور علماو ملګرو تحفظ میلاو شي او په رټن کې تاسو مطالبې ته څوک وکړي او هغه ومني او ستاسو ته نورو خلکو ته تحفظ میلاو شي او نورو مې زر ښه کړي چې بي ونه کوم. خو دومره ده چې کېدای شي زموږ په وجه باندې نور علما دغه شي، ځکه دا څو پیره دی زموږ سره دغه چلونه وکړل، دغه یو مهرباني به چې بس لاس هم په یو شاو کې کېدی، کېدای شي زموږ په وجه نور علما محفوظ شي، نو دغه به یو درخواست. अच्छा नाज़रीन, इन्होंने वाला पश्तो में जो ये मैसेज किए हैं, इनको पता ही था कि मैं शहीद होने वाला हूँ। बाज़ दफ़ा बाद में लोग फिर कमेंट्स में ये लिखेंगे कि शायद इनका कोई दुश्मनी था, तो कोई दुश्मनी नहीं था इसका, ना पहले से था ना अब है। लेकिन इन्होंने जो मैसेज किया है, इन्होंने ये मैसेज किया है कि हुकूमत तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है
मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, लेकिन ये मैसेज मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मैं शहीद हो गया ये अब उसको मालूम है, और अगर उनका कोई दोस्त है उनको मालूम होगा। बाकी प्रोग्राम मैं पश्तो में करना चाहता हूँ। वाजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संगे जी खैर? बिल्कुल शुक्र दे, खैर दे, खलारी दा। कारी इलियास साहब नन द्रेमه ده. قاری الیاس صاحب نن درېیمه ورځ ده چې دی شهید شوی دی. جی. او زما د بل سلطان محمد مفتی صاحب دا 2 کاله وشولو چې هغه شهید شوی دی، لکه د نن ورځې پورې د هغه د قاتل هېڅ پته ونه لګېدله، حکومت هېڅ غور په هغې باندې ونه کړو چې د هغې قاتل ګرفتار کړي. بیا د هغې نه بعد دته بم کېښوده شو، هغه بم کې خو خدای پاک دا بچ کړو، خو نه د هغه بم چې کوم دی د اوسه پورې موږ ته چې کوم دی څه قاتل د هغې معلوم نه شو، حکومت پرې غور نه کوي. د هغه نه وروستو چې کوم دی موږ ته د حکومت د ادارې راته وایي چې تا ته خطره ده. نو ما څه قتل زما بچو نه دی کړی، ما نه دی کړی، پلار مې نه دی کړی، ما څه بد د چا نه دي کړي. نو ما څه ولې ما ته چې کوم دی خطره ده، خطره ما ته څه نه خطره ده. بیا چې تا ته خطره معلومه ده چې ما ته خطره ده، ته زما تحفظ وکړه که نه. بیا ستا نه موږ سیکیورټري وغوښتله، ته وایې چې تا ته خطره ده، نو مال سیکیورټري لاله راکړه. الیاس قاري ورته وویلې، وایي چې سیکیورټري خو زما سره نشته، ټي پي او ته یې ویل زما سره دغه نشته دی، دا سیکیورټري را سره نشته. ښه ده. بیا هغه راغی ما ته یې وویل چې د حکومت داسې خبره راته ډي پي او کوي. نو ما ورته چې د بس هغه مه راکوه، دا سیکیورټري مه راکوه، نو پرمټ خو ماله راکړه د ماشین چې زه خو په دې رول باندې ماشین وګرځوم، نو زه به ستا دغه سیکیورټري به زه به شم که نه، ستا حفاظت به زه کوم. خیر زه ستا پلار یم، ته مې بچی، خو ما مجبور یم، نو زه به ستا حفاظت کوم، زه به ستا سره ګرځم. ویل راته وایي چې دا پرمټ په ټول پاکستان کې بند دی. نو دا ماشین خو د چوړي سره مو سره موږ یې نه په دې پنجاب او په سند کې چې د هر چا سره دی، او دلته دی ما ته وایي بند دی. نو بیا یې چې راته وویل دا ضیاءالله جان سره دی هغه وساتو. ضیاءالله جان راته ویل ډي پي او راپسې هم خاندلو چې دغه راته په دغه باندې څه کوې، دا سیکیورټري باندې څه کوې. نو زموږ سره ټول ظلم چې کوم دی حکومت وکړو، د حکومت نه طرفه موږ سره ډېر ظلم او زیاتی مخکې هم شوی دی او اوس هم را سره وشو، او زمونږ هېڅ تپوس دا راته ووایه ستاسو چې کوم ړومبی زوی و مفتی صاحب هغې په څه باندې شهید که مطلب څه معلومات تر اوسه پورې نه دي شوي؟ هېڅ څه معلومات نشته دی. د هغې چې کوم تومانچې دغه وې دا توقې وې هغې هم وړې دي، هغه ځای له راغلي و هغه یې هم وړې ده. د نن ورځې پورې بېرته زما تپوس دی نه دی کړی. ښه کاکا جان داسې مې اورېدلي دي چې یاره مشرانو دا ذمهداري اخیستې ده که چېرې په 10 ورځو کې د قاري الیاس صاحب ملزمان ګرفتار نه شول، تاسو به زموږ د کورونو مخې ته در نه ورکوئ، شاید دا حقیقت وي؟ بلکل دا موږ دا لاش نه راوچتاوه، دا په خپله باندې چې کوم دی دا قومي جرګه چې کومه ده، نو دا قومي جرګه کېناستل او د قوم زموږ د علاقې مشرانو بیا دا فیصله د دوی سره وکړله چې زه به ماله دغه 10 ورځې دغه راکړئ. دی خو ټیم نه ورکاو، خو موږ د 1 ورځې ټیم هم نه ورکاو، هغه چې زه په دې ورځ او 2 کې نه شم ماله 10 ورځې مهلت راکړئ، زه به دغه ګرفتار کړم، دا قاتلان ګرفتار کړم. کو ګرفتار مې نه کړو نو تاسې بیا هم زما د مخې ته در نشئ کولی. نو په دغه مو سره فیصله کړې ده په 10 ورځې کې به دی موږ ته قاتل وښیي چې ویې نه خو زموږ بیا هم دغه در نه ده. ښه دا راته ووایه چې د قاري الیاس صاحب واړه شته؟ دغه یو ماشوم شته. یو ماشوم دی؟ یو ماشوم. او د مفتی صاحب کوم دغه 3 بچي دي او یوې لور ده. ښه ستا نور د ګټې وټې زامن شته؟ زما د ګټې وټې زامن بس ماشومان دي، هغه نشته دی او زه په خپله دا په سپینه ګیره مان یم. موږ چې کله هم دغه علما زموږ شهیدان کېږي موږ یو روایتي احتجاج به کوو. په هغه احتجاج باندې جمعیت علما اسلام دلته ډیر د اصولو سیاست کوي. دوی بالکل دا نه غواړي چې بدامني په دې پاکستان کې جوړه شي. څنګه چې په اسلام خفه کېږي داسې پاکستان خفه کېږي، داسې په عوامو خفه کېږي، د عوامو په مال خفه کېږي، عوامو مال ته دوی تحفظ ورکول. دوی هغه روایتي احتجاج به هم که حکومت د طرف نه به موږ ته دا وویل شو په 8 ورځو کې په 10 ورځو کې موږ به ملزمان ګرفتاره کړو. خو لیکن کله چې زموږ 15 شهید کېږي نو موږ ته دا پته ولګېده چې دا خبرې د دوکې دي. موږ ډېر په مجبورۍ سره، ډېر انتهایي مجبورۍ سره، په ډېرې مجبورۍ سره موږ لاش ووړو، هلته هم د دفتر مخې ته کېښوسته چې نه زموږ دا روایت نه دی چې موږ په لاش باندې احتجاج وکړو او لاش موږ د دفتر مخې ته کېږدو او خپل شهید چې کوم دی هغه موږ وساتو. خو دا انتهایي موږ جړاله ورغلي او ډېره مجبوري م وه. نو هغه په ریټن کې موږ د هغو نه لیکل اخیستي دي، ضامنان هم ته اخیستي، هغو موږ ته دستخطونه کړي دي، باقاعده دغې راسه کو نه کوله. نو زمونږ بیا هم حقه احتجاج دی او حقه در نه ده چې څو پورې موږ و چې یو رانه شهید کوي د هغه په ټول چې رانه په یو ځل شهیدان کېسته به د هغه خوا یخه شي، زړه به یې یخ شي. آیا تاسو مشران به زما د دې پلارجان زما د دې کاکا سره واقعي تاسو به ټول په یو تړه د ده سره ولاړې ټول په یو اواز باندې ووایې ټول به ولاړې انشاءالله؟
خو زمونږ هغه سوشل ورکرو ته چې کم ښه سوشل ورکر دی هغې ته زموږ خواست دی او بیا خاص کر د باجوړ چې کومه سوشل میډیا ده زه دې ته وایم بلکل مه یریږئ تاسو اکثر پوسټونه ورکئ چې ته عالم صاحب شهید شي نو تاسو یو پوسټ ورکئ نو زه تاسو ته یو خواست کوم چې یریږئ مه مرګ هسې مې یوه پیره دی نو که د یو غریب دپاره د یو ورور دپاره اواز اوچت کو شهید شو هیڅ خبر هم نه ده نو زما تاسو ته خواست د باجوړ خاص سوشل ورکرو ته چې د دې دپاره د اواز برپور اوچت کوئ او بیا هم انشاءالله که چرې په 10 ورځو کې دا ملزمان گرفتار نه کړی شول نو زما انشاءالله واده ده که ما ته چا کال وکړو زه به درنۍ له بیا هم راځم بیا هم راځم او زما ټولو سوشل ورکرو ته خواست دی چې کم نامي ګرامي دي او ځان ته یې د مایکونه لګولي او په کمره کې ناست دي کله په یو باندې بیان او کله په بل باندې بیان نو راشئ د دې سره دینه کمنټسونه والئ نو دا د حکومت ته او د خلکو ته لږ شو کې باقي ستاسو ورور ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان